showcases Daikin's futuristic products and advanced technology and creates a strong bond of advocacy in institutes. The facility is used for both student-faculty training as well as staff channel partner training. Here, students will have an opportunity to do their industrial training with Daikin and learn from their industry experts. Can we have Shri Nilesh Gaonkar from Daikin? He is the manager of Goa operations. Can we move on to the next MOU exchange, which will be between the Jaguar Group and Government of Goa through ITI. For the purpose of setting up plumbing lab, the functional modern bathroom concept, and to establish world-class lab for plumber trade as a center of excellence, and also impart specialized training related to plumber trade as a part of their CSR activity, thereby making it one of a kind center of excellence lab in plumbing sector in Goa. They will organize training programs for instructors as per the need of the course and industry at training center of Jaguar Goa. The expense for the said training will be borne by Jaguar Foundation. Can I please request Mr. Prashant Jha, Sudeep Tiwari to come up please to exchange the MOUs. We have with us Mr. Shri Sudeep Tiwari, Shri Prashant Jha and Shri Yashwant Kanalekar, Senior Officer of Jaguar. Thank you, Mr. Sudeep Tiwari and team. Now I call upon Shri Vishwas Kulkarni, Director Yashasvi Skills Limited Pune, to exchange MOU with the Directorate of Higher Education, represented by Srimati Avelina Desai Pereira. The purpose of this MOU is to provide a framework for cooperation and coordination between the parties for formulating and extending effective on-the-job training program for rural and urban youth student trainees of the state of Goa. This will provide the latest know-how design technologies, processes for continuous improvement, and a means to address designs, engineering challenges, and to create a network of contract manufacturing suppliers to provide an end-to-end skilled manpower solution for the overall skill development of the industry and mutual benefit of the parties. Under this flagship program, upskilling of students trainees in the industry will create a skilled manpower in the state of Goa. Thank you very much. The next MOU to be exchanged is between Tata Technology, which is represented by Shri Pawan Kumar Bageria, and the Government of Goa for ITI. The government has approved upgradation of 5 government ITIs in Goa, 2 ITIs in North Goa, that is Pichola and Masa, and 3 ITIs in South Goa, that is Phalguni, Vasco and Kakora, 2
include GST, out of which Tata Technology Limited fund 165.31 crore towards equipment and technology for upgradation and COE and Government of Goa to fund 26.91 crore. Apart from this additional cost to be borne, under this project, 6 long-term courses and 20 short-term courses shall be started and upgrading ITIs. As we move ahead, we have Honorable Prime Minister's message to all of us here, which will be read out by our Secretary. आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान भोवमानाधिक प्रधानमंत्री व्हर्च्युअली संवाद साधपाचे आशिल्ले पूण ते देशा भायर आशिल्ल्यान ताणें आपलो मेसेज धाडून दिला तो हांव तुमकां वाचून दाखयता. It is heartening to learn about the celebration of the World Youth Skills Day by the Government of Goa under the aegis of Swayambhurna Goa 2.0. Skilled youth ensure Swayambhurna Goa, which contributes to the creation of Atmanirbhar Bharat. Skill development plays a pivotal role in shaping the future of our nation, and I am delighted to learn about the initiative undertaken by the Government of Goa to equip the youth with necessary skills for success. Bringing various stakeholders, including government department, industry, and our youth together, and enabling thousands of young people to begin a new journey as an apprenticeship is commendable. This will help in creating a skilled workforce that can contribute meaningfully to Goa's growth and the nation at large. Today, one of the most important reasons that the world is looking at India with great hope is the youth of our country. The driving force of the nation's growth story is our Yuva Shakti. Strengthening their hands with skills and opportunities has been a top priority of ours over the last 9 years. A number of reforms have been implemented to ensure that the skill development gets a place of prominence in the mission of youth empowerment. As an impact of the mantra of skill, reskill and upskill, learning and earning are the increasingly going hand in hand. It is great to see efforts by the Government of Goa to make skill development an important part of their priorities, adding momentum to the overall trajectory of the nation in this domain. The serene surroundings of Goa provide the ideal backdrop for the celebration of World Youth Skills Day. May the occasion inspire our youth to continue to lead the way with more positive disruptions and stay ahead of the curve. Best wishes to Government of Goa, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and everyone associated with the celebration of World Youth Skills Day. Narendra Modi, New Delhi, 12th July 2023. Thank you, sir. I think we have Shri Pavan Kumar Bagelia, President of Tata Technology Limited, who would like to say a few words. Thank you. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, present dignitaries, ladies and gentlemen. It's my privilege to be here today on this important occasion. I also have the pleasure of watching the Goa youth artists present such a lovely program, which shows the enthusiasm which is there in the youth. First of all, I want to thank the progressive government of Goa and Dr. Sawant for giving us the opportunity
to be partner in the skill development initiative in the state, which is going very well. At Tata's, we are committed to lead and contribute to national priorities and serve the society. The skill development is one such priority today due to significant technology revolution in the industry, which is requiring new skills to be imparted to the youth, and many of the old skills are getting obsolete, so it becomes a lot more important that we also focus on reskilling programs. This skill initiative of upgradation of 5 ITIs will not only provide new and relevant skills to the youth of Goa and prepare them to contribute to the local industries and national economy at large, this will also help in bringing industry investments in Goa due to easy availability of talent in the state. As part of this program, we, along with 20 of our global OEM partners, and many of them are present here in this program today, we bring 10 different new technology domains like Industry 4, advanced manufacturing, industrial robotics, AR/VR based painting, and many other things through which we can do, advanced manufacturing, advanced robotics, 3D printing, IoT, and battery electric vehicle, which is gaining a lot of ground in the country. We are also bringing flexible manufacturing system related processes and control automation, which will help food and other process industries to progress in Goa. We are very excited to be part of this initiative. Once again, I want to thank Honorable Chief Minister Dr. Sawant and entire government of Goa for partnering with us. I wish very best for this initiative. Thank you. थँक्यू सो मच श्री भगेरिया. आमच्यामध्ये आसात एक ज्येष्ठ असे व्यक्तिमत्व, मानाचे सोयरे आणि या सोहळ्याक हाजीर आसात श्री श्रीपाद भाऊ नाईक, आदरणीय केंद्रीय राज्यमंत्री पर्यटन. हांव तांचे लागीं मागता की ह्या समयाक तांणी आपले विचार म्हणजे मोमलेस श्री श्रीपाद भाऊ नाईक. नमस्कार. गोंय सरकारच्या डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रेन्योरशिप यांच्या वतीन आयोजित केल्ल्या या कार्यक्रमाक उपस्थित आजचे प्रमुख पाहुणे, गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि काही दिसांनी डिक्लेअर जावपी राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद शेठ तानावडे, ताळगावच्यो माननीय आमदार श्रीमती जेनिफर मुनसराजी, कुमारजुवेचे आमदार बाब राजेश फळदेसाई, सांताक्रूजचे आमदार बाब मुगल फर्नांडीस, पणजेचे माननीय मेयर श्री रोहित मुनसराजी, माझ्या उपस्थित इतर सगळ्या मान्यवर आणि हांगा उपस्थित आमचे तरुण मित्र, सरकारी अधिकारी, उपस्थित भावांनो आणि भयणींनो, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीजी यांच्या नेतृत्वा सकयल भारत सरकार आजच्या युवक युवतीक स्वतःच्या पांयाचेर उबे रावपा खातीर कितकीशीं पावलां
उकलयत आसा. आजच्या पिढीचे कौशल्य विकास जावचो म्हणून आणि या विकासाचे महत्व जाणून आमच्या सरकारान अर्थसंकल्पात बरी वाढ केली आसा आणि या विकासाचा एक भाग म्हणून प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना ही सुरू झाली आसा. फुडली 25 वर्सांचो काळ हो अमृत काळ आसतलो आणि म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीजींनी जाहीर केला की या काळात या देशाची पिढी जी निर्माण जातली ती अमृत पिढी म्हणून जातली आणि त्यांना वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीन अशा तरेचे स्किल आणि प्रशिक्षण दिवन तांकां आपल्या पांयार उबी करपाची जी काही गोष्ट आहा ती तांणी या स्किल डेव्हलपमेंटान दवरल्या. नवे शैक्षणिक धोरण आणि कौशल्य विकासाचो आपल्या एज्युकेशन पॉलिसीन बी मेळ घातलो. समर्थ अमृत पिढी तयार करपाचे वाटेन पावलां उचलतना शिक्षण धोरणात सुद्धा निश्चितपणे बदल केल्लो आसा आणि हाच्या पावलाचेर पावल दवरून गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि या आणखी प्रयत्न करून गोंयांत जवळजवळ 10,000 असे तरेचे युवक निर्माण करपाचे काम हातीन घेतिल्ले. परंतु आताच प्रसाद लोलयेकर जे ह्या काम हे सगळे स्किलाचे काम पळयतात आणि आता जाहीर केले आसा की 10,000 म्हणजे 15,000 असे युवक आज हांगा तयार जातात. हे पुस्तकी ज्ञान आसा पण त्याबरोबर ताका जर कौशल्य जोडले आणि याच्या आधाराचेर जी काही मदत राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेऊन अशी तरेची फुडली पिढी ही जर तयार केली तर निश्चितपणे युवक आपल्या पायाचेर उबो जातलो आणि त्याचबरोबर आमचे राज्य सुद्धा एकतरी स्वतःच्या पायाचेर उबे जातले, आत्मनिर्भर गोंय जातले हातूंत अजिबात दुबाव ना. नोकरी संबंधी सध्याच्या अडचणी आमचे कडेन युवा शक्ती भरपूर आसा आणि अशा तरेची स्कील बी न्ही सरकारी नोकरी मेळटली अशें ना. परंतु जेन्ना अशे तरेचे प्रशिक्षण मेळ्ळे जाल्यार भुरग्याक एक ताच्या मनात एक कॉन्फिडन्स निर्माण जातलो आणि ह्या कॉन्फिडन्साच्या आधाराचेर जशे आज देशांत वेगवेगळ्या तरेच्या माध्यमातून बँकांनी लोन उपलब्ध करून दिले, स्टार्टअप सारखे असे व्यवसाय उभे करपाचे काम उभे करून दिले. साधारण साध्या वेंडराक खंय तरी रस्त्यार कितें तरी सामान विकपी वेंडराक सुद्धा बँकेच्यान लोन उत्पन्न करून दिवन तांकां खंय तरी हे पाठबळ दिलें म्हणून स्वताचो रोजगार स्वता करून आपल्या कुटुंबाचे पालन पोषण करपाचे काम सोपें जाल्लें आसा आणि ह्याच माध्यमातून एक आत्मविश्वास प्रत्येकाच्या मनात निश्चितपणे ह्या स्किलाच्या माध्यमातून तयार जातलो आणि भुरगो खंय तरी सरकारी नोकरे फाटल्यान ताका खंय तरी लिमिटेशन आसा पण तो सरकारच्या नोकरे फाटल्यान न धांवता तो स्वताच्या ह्या कौशल्यान ताका जो आत्मविश्वास निर्माण जातलो तातूंतल्यान तो फुडें सरतलो हातूंत अजिबात दुबाव ना. आमचे सरकार केंद्र सरकार तशें राज्य सरकार सूक्ष्म आणि लघु उद्योगाबाबत युवकांक विविध तरेचे स्किल डेव्हलपमेंट या उपक्रमा अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती जी आसा ती उत्तम प्रकारे जाल्ली आसा आणि म्हणूनच हाका बरो रिस्पॉन्स हातूंतल्यान मेळ्ळो आसा. आज म्हाका दिसता एखादो भुरगो शिक्षण पूर्ण जाल्या नंतर ते सगळे म्हणटे प्रमाणे सरकारच्या नोकरेचेर विसंबून रावतालो आणि जेन्ना नोकरी मेळना तर ते फ्रस्ट्रेट जाता. तो न जावचो म्हूण तांकां खंय तरी वाट दाखोवपाक हे जे स्कील डेव्हलपमेंट आसा ते खूब प्रमाणात आमकां आधारभूत ठरतले आणि तो एक आत्मविश्वास घेवन परत एकदा आपल्या पांयाचेर उबो जाता. खाजगी क्षेत्रांय खूब आसात आणि जर स्कील असो जर कामगार मेळ्ळो, स्कील असो जर कॅन्डिडेट मेळ्ळो तर ताका रोखडेच ते ऑब्जर्व करून घेता आणि हाचे खातीर स्किलीचो उपयोग या तरुण पिढीक खूब प्रमाणे उपयोगाक घेतलो आणि ताचे फुडले जीवन आहा तातूंतल्यान ज्यो काही अडचणी आसा हे समोर दिसतात कारण मनीस जेन्ना बेकार आसता तेन्ना तरेतरेचे ताचे तकलेक विचार जातात. जेन्ना तो स्कील घेतलो आणि आपले प्रयत्न चालू करतलो तर ह्या सगळ्या माध्यमातून तो खंय तरी
आपल्या ज्या काही गोष्टी असतात त्यो फुडें करून व्हरतलो आणि खंय तरी वाकड्या हाका न वता तो एक बऱ्या मार्गाक लागतलो असो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. केंद्राचें नेतृत्व आणि गोंयचें नेतृत्व आज अशे तरेचो एक उपक्रम युवकां समोर आज दवरतात आणि ह्या उपक्रमाचो 15च न्हय जे जे गोंयांत तरुण आसात त्या तरुणाक हांव विनंती करता की कदाचित आज ही परमनंट नोकरी जावची ना परंतु येणाऱ्या काळात तुमकां नोकरी जातली परंतु दुसरें जे ऑप्शन आसा की तुम्ही स्वावलंबी जातले तुम्ही स्वतःच्या पायार उभे जातले आणि ताका लागून हे प्रशिक्षण घेऊन ही स्कील खंय तरी रिन्यू करून जशें प्रसाद लोलयेकारान म्हटल्यार प्रत्येक गोंयकाराक एक वेगळी तरेची कसली स्कील आसा. तिका फक्त जशें प्रसाद बाब लोलयेकारान म्हटलां की तेजी कुऱ्हाडी जशी धार काडटा तर तुमचे स्किलीक सुद्दां तुमच्या भितर जो काय दडलेली एक कलाकार आसा ताका धार काडपाची गरज म्हाका दिसता ही स्कील डेव्हलपमेंट खंय तरी पुरयतलो आणि तुम्ही तुमच्या जीवनात खंय तरी फुडें वतले इतलेच दोन गोष्टी सांगतात आणि सगळ्या युवकांक गोंयच्या युवकांक आव्हान करता ह्या स्किलीच्या माध्यमातून तुम्ही फुडें वचात आणि आत्मनिर्भर जायात आणि तुमच्या कुटुंबाक पर्यायान त्या राज्याक आनी देशाक तुमचो आधार ह्या सगळ्या माध्यमातून जातलो अशें हांव व्यक्त करता. आणि परत एकदा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत नरेंद्र भाई मोदी आमच्या पंतप्रधान हांकां मनापासून देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. भारत माता की Dear Varekuru sir, thank you for sharing your precious thoughts with us. And now the time and moment what we've all been waiting for, to hear our Honorable Chief Minister and the chief guest for today's function speak. Can I request you sir to please address the gathering? कौशल्य महोत्सव कौशल्य भारत कुशल भारत आयच्या या वर्ल्ड स्किल डेच्या निमित्तात कौशल्य महोत्सव कार्यक्रमात आमच्या मध्ये असतात. आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ कानवडे, आमचे आमदार मॅडम जेनिफर मॉन्सेरात, राजेश फळदेसाय, त्याचबरोबर आमचो रुडाल्फ व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त आणि खास करून ज्यांची उपस्थिती हांगासर आसात ते मिस्टर पवन कुमार, द प्रेसिडेंट ऑफ द टाटा टेक्नॉलॉजी, तांचेय हांव हांगासर स्वागत करता. उपस्थितांपैकी माजी आमदार बापग्लेन, सिल्वेर, सोपटे आणि त्याचबरोबर वेगवेगळ्या कंपनीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह खास करून डायकिन, जॅक्वार, टाटा टेक्नॉलॉजीज, यशस्विनी आणि इतर असोसिएशनचे अध्यक्ष वर उपस्थित असतात. आमचे पणजी ITIचे ऍडवायझर्स गौरीश दोंड, आमचे सेक्रेटरी एज्युकेशन प्रसाद लोलयेकर, उपस्थितांपैकी आमच्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटचे सगळे स्टाफ, HODs आणि माझ्या मोबायल भावांनो आणि भयणांनो, आयचो वर्ल्ड यूथ स्किल डे गोंयांत स्किल महोत्सव आम्ही मनोवपाचो थारायलो आणि ह्या महोत्सवाक म्हाका खूब खोस भोगता की पुराय सगळ्यो ग्रामपंचायती आसतल्यो म्हणजे 191 ग्रामपंचायती, 14 म्युनिसिपालिटीज आणि वेगवेगळ्या 10 व्हॅन्यू वयल्यान सकाळच्यान हो कार्यक्रम लायव्ह पळयता ते पळोवन म्हाका खूब खोस भोगता. पयलेच फावटी कौशल्य महोत्सव गोंयांत आमी ऑर्गनायज करता आणि वेगवेगळ्या ह्या व्हॅन्यू वयल्यान आमी सगळ्या जाणांक एप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट न्ही तर कौशल्ययुक्त करपाच्यो सर्टिफिकेट्स ह्यो तांकां दिता. आज सकाळी आमी पणजेंतली ITI त्याचे इनॉग्रेशन केलें. ऑलमोस्ट 3.5 कोटीचो प्रोजेक्ट जे आमच्या PWD प्रोजेक्ट पुराय केलो आणि आज आमी हँडओव्हर केलो. त्या ITIत आपलो एस्टाब्लिश्ड लॅब आमकां जॅक्वार हांच्यांनी आमकां एस्टाब्लिश करून दिलो आणि त्याचबरोबर डायकिन हांच्यांनी आमच्या कडेन AC टेक्नॉलॉजीज आमच्या फर्मागुडींतल्या ITIत आमकां सेटअप करून दिल्यो. सगळ्यो ITI मॉडल ITI करपाचे आमचे सॉफ्ट स्किल डेव्हलपमेंटाचे ह्यो आमी साकार करता टाटा टेक्नॉलॉजीच्या बरोबर. ऑलमोस्ट 160 crores of rupees टाटा टेक्नॉलॉजी आमच्या बरोबर इन्व्हेस्ट करता. आम्ही त्याच्या बरोबर
more than 230 crores आम्ही स्किल डेव्हलपमेंटा खातीर येता त्या वर्सभरांतल्यान इन्व्हेस्ट करता आनी गोंयांतल्यो सगळ्यो ITI ह्यो मॉडल ITI म्हणून भुरग्यां खातीर शिकपाक मेळटल्यो, स्किल जावपाक मेळटल्यो. म्हणजे जाका आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हाच्या अंतर्गत स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हो कार्यक्रम आमी जोडटा आनी जेन्ना इंडस्ट्री 4.0 हाची तयारी ह्या स्किलिंग कार्यक्रमांतल्यान आमी करता. आमकां सगळ्या जाणांक आज खोस भोगता की ताचो फाउंडेशन स्टोन आज आमी घालता म्हणपाक कांयच हरकत ना. पयली गजाल आज खास करून हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे हांव खूब खूब धन्यवाद व्यक्त करता की तांच्यांनी मुद्दामून की अप्रेंटिसशीप प्रोग्राम हो गव्हर्मेंटाच्या स्किल मिनिस्ट्री 2014 पर्यंत या भारत देशात स्किल डेव्हलपमेंट नावाची मिनिस्ट्री नाशिल्ली. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जाल्या उपरांत तांच्यांनी पळयलें की प्रत्येक हाताक जर काम दिवपाक जाय आसत जाल्यार प्रत्येक हाताक स्किल्ड करपाची तयारी आसा. तांच्यांनी स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री ही नवीन मिनिस्ट्री सुरवात केली आणि तातूंतल्यान प्रधानमंत्री कौशल्य योजना PMKVY 1, 2, 3, 4 न्यू प्रोग्राम प्रधानमंत्री कौशल्य योजना 4 कार्यक्रम ते आता लॉन्च करपाचे आसा. कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत सगळ्या देशातल्या युवकांक तांच्यांनी स्किल करपाचे काम जर कोणी केले आसत जाल्यार हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी केल्ले आसा. त्या खातीरय हांव तांचे धन्यवाद व्यक्त करता. ताच्या फुडें एक स्टेप वचून तांच्यांनी आज मुद्दामून तांचे भाशण जे तुमी आयकताले त्या भाशणांतल्यान तांच्यांनी मेन्शन केलें की अप्रेंटिसशीप आनी इंटर्नशीप इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. अनलेस अँड अंटील आम्ही फक्त ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि डिप्लोमाच फक्त एड्युकेशन घेतले म्हणून जावचें ना. ताका जोड जर आम्ही अप्रेंटिसशीप आणि इंटर्नशीप दिली आसत जाल्यारूच आम्ही स्किल्ड जातले आणि फुडलें काम करपाक पावतले. आणि म्हणून तर तांच्यांनी लॅक्स ऑफ रुपीजचे प्रोविजन जे आसा हे अप्रेंटिसशीप आणि इंटर्नशीप कार्यक्रमाच्या अंतर्गत केले. नॉट ओनली इन द गव्हर्नमेंट बट दोज हू आर डुईंग द अप्रेंटिसशीप इन प्रायव्हेट सेक्टर 25% of the component is given by Government of India. तांकां दिता 25 component. 25% of its honorarium for Government of India दिता. ताज्या फुडें एक स्टेप वचून गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आमी स्टेप घेतली की फक्त ITI आणि इंजिनियरिंग मेडिकल जाल्लेच न्ही तर ग्रॅज्युएट जाल्ल्या युवकांक सुद्धा खंय तरी ट्रेनिंगाची गरज आसा. म्हणून BA, BCom, BSc, ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाल्ल्या भुरग्यांक आनी 10th फेल आसलेल्या सुद्धा भुरग्यांक गव्हर्नमेंटात आणि प्रायव्हेट सेक्टरात दोनूय कडेन जॉईन करून घेवपाचें आमी थारायलें. आणि म्हणून तर आज आमी गव्हर्नमेंटात जवळपास 6,000 भुरग्यांक अप्रेंटिसशीप म्हणून जॉईन करून घेता आसतना फ्रॉम 8,000 ते 13,000 रुपया तांकां हॉनरेरियम डायरेक्ट गव्हर्नमेंट पे करता. हातूंतल्यान डायरेक्ट स्किल्ड जी तयार जावपाक जाय ती जातली. बऱ्याच जाणांनी आपलो एक्सपिरियन्स शेअर केलो, बऱ्याच जाणांनी कशा पद्दतीन हाचो फायदो मेळटलो हेंय सांगलें. आणि इतकेच न्ही तर फुडें वयता आसतना आमी म्हणटा की गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान प्रायव्हेट सेक्टरात जेन्ना आमी कंपनीन जेन्ना जॉईन जाता तेन्ना तांकां गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कडल्यान जर 2,500 रुपीज म्हणजे 25% शेअर दिता आसत जाल्यार इन फ्युचर म्हणजे वी आर रेडी 1,500 रुपीज शेअर हो गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा कडल्यान मेळटलो. म्हणजे इन फ्युचर जो भुरगो प्रायव्हेट कंपनीन जॉईन जातलो ताच्या हॉनरेरियमाच्या भायर म्हणजे ताका एडिशनल 1,500 रुपीज गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा कडल्यान मेळटलो. हे सगळें आमी कित्याक करता तर हे सगळें करता आसतना आमकां गोंयचो प्रत्येक भुरगो हो स्किल्ड जाल्लो जाय, प्रत्येक भुरगो हो ताका ट्रेन जाल्लो जाय, प्रत्येक भुरगो ज्या लायनीत शिकता त्या लायनीत फुडें तरी काम केल्लें जाय. इधर तो ITI प्लंबिंग आसतलो, इलेक्ट्रिशियन आसतलो, मिशनरीज आसतलो, हे सगळें काम इवन दो इथे ब्युटिशियन आसतलो, हॉस्पिटॅलिटी आसतलो, ह्या सेक्टरात तरी काम केल्लें जाय. म्हणून तर आमी स्किल्ड करपाचो ताचो प्रयत्न हो हांगासर थारायला. आयच्या दिसा म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. 2021 पासून आमी आमच्या ITI वेगवेगळे बदल सातत्यात केल्या. स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत आमी सगळ्यो इंडस्ट्रीज असोसिएशन आणि इंडस्ट्रीज कंपनी फाटले फावटी 46 इंडस्ट्रीज असोसिएशन हांच्या बरोबर आमी टायअप सुरवात केलो. प्रत्येक ITIतलो भुरगो जो आमचो पास आउट जाता तो
तो त्या नियर बाय असोसिएशन ताका एब्झॉर्ब करून घेता, ताका ट्रेन करता, ते असोसिएशन त्या ITIची आमची काळजी घेता आणि म्हणून तर आमकां प्रत्येक ITIतल्यान पास आउट जाल्लो भुरगो हो त्या ITI अप्रेंटिसशीप आनी इंटर्नशीप म्हणून पयलीं जॉईन जातालो, आतां अलॉंग विथ द एडिशनल ऑनरेरियम तो थंयसर जॉईन जातालो. म्हणून आयच्या दिसा आमी पळयता की आनीक एक अपग्रेड करता आसतना टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड हांच्या बरोबर आमच्यो 5 ITI आमी अपग्रेड करता आणि इन फ्युचर इंडस्ट्री 4.0 हाची तयारी आमी आतां सुरवात केल्या. त्या खातीर म्हज्या समोर बसलेल्या आणि गोंयांतल्यान व्हर्च्युअली पळयता त्या सगळ्या भुरग्यांक सांगता, आमकां फ्युचर इन इंडस्ट्री 4.0 आमी जेन्ना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणटा, आमी जेन्ना रिन्युएबल एनर्जी म्हणटा, आमी जेन्ना IT सेक्टरांतल्या वेगवेगळ्या कंपनीचो विचार करता, तातूंतली ट्रेनिंग आमकां आतां घेवपाची आसा. आणि द सेम ट्रेनिंग रिन्युएबल एनर्जी, सोलार एनर्जी आसतली, हायड्रो एनर्जी आसतली, IT सेक्टरांतले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसतले सगळे सब्जेक्ट, इवन दो इन द प्लंबिंग, एडवान्स प्लंबिंग आसतले, एडवान्स सिव्हिल आसतले, एडवान्स फायर अँड सर्व्हिसेस आसतले, हे सगळे कोर्सीस आमी आमच्या ITIतल्यान सुरू करता. आमच्या डायरेक्टर ऑफ स्किल अँड डेव्हलपमेंट हाच्या अंतर्गत ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फाउंडेशन या सोसायटीच्या मार्फत आमच्यो वेगवेगळ्यो सोसायटीज आसा, थंयसर 6 म्हयन्याचे आणि 1 वर्साचे एडिशनल न्यू कोर्सीस आणि खास करून इंजिनियर हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, टुरिझम इंडस्ट्रीज लागपी ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाचो, तो मॅन पॉवर क्रिएट करपाचें काम हे ITIतल्यान करता. आमच्या तमाम गोंयच्या भुरग्यांक आव्हान करता की प्रत्येकान आपले एड्युकेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत त्याने खंयच्या ना खंयच्या तरी अप्रेंटिसशिपांत वांटो घेवचो, 1 वर्साची अप्रेंटिसशीप पुराय करची. आमच्यो सगळ्यो इंडस्ट्रियल सेक्टरांतले सगळे इंडस्ट्रीज त्या सगळ्या जाणांक एब्झॉर्ब करपा खातीर तयार आसा. आणि इन फ्युचर आमी म्हणटा की सेम अप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट तुमकां दिता ती गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा दिना. इट इज गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या पोर्टला वयल्यान, स्किल डेव्हलपमेंटाच्या पोर्टला वयल्यान डेव्हलप जाल्ली अप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट आमी दिता, विच इज अ वॅलिड सर्टिफिकेट इन द प्रायव्हेट सेक्टर आणि इन फ्युचर विच इज अ वॅलिड सर्टिफिकेट कन्सिडर्ड एज द एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट इन द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. हे बी आमी करपाचे आसा. ताकाच लागून प्रत्येकान बेकार न रावता म्हणजे खंय तरी अप्रेंटिसशिपा खातीर जॉईन जावप हे गरजेचें आसा. इतकेंच न्ही तर हाच्या फुडें वयता आसतना हांव जॅक्वार आणि बाकी सगळ्यो ज्या सगळ्या कंपनींनी आज अंडर CSR आमकां ITI सेटअप करपा खातीर, इंजिनियरिंग कॉलेजीस सेटअप करपा खातीर, फायर एमर्जन्सी सर्व्हिसिसांत जो आमकां FSI जो लॅब सेटअप करून दिलो, प्लंबिंग असोसिएशनान म्हणजे पुराय गोंयांत ITI आसतली, आमचो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन आसतले, इंजिनियरिंग कॉलेजीस आसतले, हितून ओनली ग्रॅज्युएशन न्ही तर ताका अपस्किल करप हे काम गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान ऑलरेडी सुरवात केला. इवन दो इन आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ द हायर एड्युकेशनान जेका आमी ग्रॅज्युएशनची डिग्री दिता, त्याच बरोबर त्याचो प्लेसमेंटूय बी म्हणजे गोंयांत जो BA, BCom, BSc जाता ताका डायरेक्ट प्लेसमेंट कशा पद्दतीन दिवपाचे हे काम आमच्या 3 ऑर्गनायझेशन्सांचे DHCन जो आमच्याकडे एग्रीमेंट साइन केला त्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत घेता. वर्ल्ड स्किल डे कॉम्पिटिशनाच्या निमित्तान आपण काय सांगपाक सोदता की वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन जे ऑल इंडिया लेवलाचेर जाले तितून 1 गोल्ड मेडल इन द हॉटेल रिसेप्शन स्किल आमच्या गोंयच्या ITIच्या भुरग्यांक हाडला. ही गोंया खातीर अभिमानाची गजाल आसा. 1 सिल्वर मेडल इन विज्युअली मर्चेंडायझिंग स्किल हे गोंया खातीर अभिमानाची गजाल आसा. 1 सिल्वर मेडल इन रेफ्रिजरेशन अँड AC एअर कंडिशनर स्किल्स हे बी गोंया खातीर अभिमानाची गजाल आसा. एक लक्षात घ्या की गोंयांतल्या भुरग्यांच्या मध्ये खूप टॅलंट आसा, गोंयच्या भुरग्यांच्या मध्ये अपस्किल जावपाची खूप तयारी आसा. आमी फक्त प्रमोट करपाक जाय आणि ते काम आमच्या स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरान सुरवात केला. स्किल सेंटर एक्सिलन्स आमी फर्मागुडी ITIतल्यान आमच्या सुरवात करता. स्किल सेंटर अँड एक्सिलन्स आमच्या पणजेच्या ITIत आमी सुरवात करता. त्यातील तमाम गोंयच्या भुरग्यांक जेंका हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरात वचपाक जाय तांकां आमच्या ITIतले डिफरंट कोर्सीस हे सातत्यान ITI हाज्याय फुडें शिकयतली. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, श्री रुरल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, गोवा शिपयार्ड, मारुती सुझुकी मोटर्स, त्याच्या उपरांत GKB विजन, हुंडाय मोटर्स, ओके, सिमेंट्स अँड लिमिटेड, रिचा या सगळ्यांच्या बरोबर आम्ही एग्रीमेंट साइन केला.
म्हणजे गोयात ज्यो मेजर कंपनीज काम करता त्या सगळ्यांच्या बरोबर आमच्या आयटीआयत आम्ही एग्रीमेंट साईन केला आणि उरलेल्याय बी जे फ्युचर फार्मास्युटिकल्स कंपनी हांच्या बरोबर सुद्धा आमचो एग्रीमेंट साईन आसा आणि हाज्या फुडें उरलेल्या सगळ्या कंपनींकडे आम्ही अशाच पद्धतीचो एग्रीमेंट साईन करून आयटीआयच्या सगळ्या भुरग्यांक आम्ही प्लेसमेंट दिवपाची तयारी आसा. गोवा फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन हांच्या वतीन ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हो सातत्यात आम्ही गोंयांत चलयता आणि त्या निमित्तान उरलेल्या सगळ्या भुरग्यांक कशा पद्धतीन ट्रेन करपाचे हाजेरूय आम्ही भर दितले. फोरम फॉर इनोव्हेशन इन्क्युबेशन रिसर्च अँड एंटरप्रिनरशिप फायर हाज्या वतीन ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हो गोंयांत आम्ही इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केला. आतापर्यंत आम्ही वेगवेगळ्या म्हणजे गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट हांच्या वतीन अशा पद्धतीन ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हो खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही चलोवपाक सुरवात केला. आम्ही मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स डिस्ट्रिक्ट स्किल डेव्हलपमेंट इन बोथ द डिस्ट्रिक्ट आणि डिस्ट्रिक्ट स्किल डेव्हलपमेंट प्लॅन जो आमकां पुराय राज्याक जाय तातूंतल्यान म्हणजे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मॅशन डोमेस्टिक पेंटर लिफ्ट अँड एक्सकलेटर मशीन्स इम्प्लांट लॉजिस्टिक असिस्टंट फ्लोरिकल्चर अँड लँडस्केपिंग फायर अँड टेक्नॉलॉजी इन इंडस्ट्री सेफ्टी ड्रोन टेक्नॉलॉजी मशीन एलिव्हेटर व्हेकल्स आणि मशीन कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस व फ्युचर प्लॅन गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाचो ऑलरेडी आम्ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाक धाडला. त्याची फुडल्या फ्युचर जेंका आमकां ट्रेन करपाक जाय ताची तयारी आम्ही आतापासून केल्ली आसा. आमच्यो संकल्प ही स्कीम केंद्र सरकाराची खूप बऱ्या पद्धतीन गोंय सरकार मनयता आणि ह्या संकल्प स्किमीच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या आयटीआयतल्यान वेगवेगळे कोर्सेस जे आसा ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आम्ही सुरवात केल्या. वेगवेगळ्या जाणांक फायनान्शियल असिस्टंट फॉर दिस टायप ऑफ स्टुडंट्स हे सातत्यात आमच्या आयटीआयतल्यान मेरिट स्कॉलरशिप वेगवेगळ्यो ऍक्टिव्हिटी सातत्यात चालू आसा. त्या खातीर कौशल्यचार्य ही नावाची नवीन स्कीम ही गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा थोड्या दिसा पयलीं लॉन्च केली आणि वेगवेगळ्या ह्या पद्धतीचो अवॉर्ड दिवपाचें काम हे आम्ही सुरवात केल्या. आणि आज ज्या पद्धतीचे आम्ही वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटात आम्ही भुरग्यांक जॉईन करून घेता अप्रेंटिसशीप म्हणून म्हाका दिसता इन फ्युचर गोंयांतलो स्किल्ड मॅन पॉवर जो आसा तो बाकीच्या राज्यांनी असो मेळचो ना. म्हणजे कारण आमकां जर खंयच्या डिपार्टमेंटान एखाद्या काम करपाक जाय आसत जाल्यार एक वर्स तो भुरगो पयलींच ट्रेन जाल्लो आसतलो. मागीर तो फॅक्टरीज अँड बॉयलर्सान आसूनी किंवा तो खंयच्या रुरल डेव्हलपमेंटान आसूनी ताका कामाची आवड क्रिएट जावप त्या कामाची ताका ज्ञान मेळप हे काम एक वर्साच्या अप्रेंटिसशिपाच्या काळात आम्ही करपाक शकता. आमची न्यू इनिशिएटिव्ह जी आसा जी आम्ही सुरवात करपाची आसा विच इज द ड्रोन टेक्नॉलॉजी मशीन इलेक्ट्रिकल व्हेकल ट्रेड्स आम्ही काकोडा आयटीआय हांगासर सुरवात करता. आम्ही इम्प्लांट लॉजिस्टिक ट्रेड फार्मागुडी आयटीआयतल्यान आम्ही सुरवात करता. आम्ही मेंटेनन्स टेक्निशियन कोर्स एट वास्को आयटीआयतल्यान आम्ही सुरवात करता. ह्या वेगवेगळ्या असोसिएशन हांच्या बरोबर कंबायनली येऊन आम्ही अशा पद्धतीचे न्यू कोर्सेसय बी आम्ही सुरवात करपाचे थारायला. आम्ही तशें म्हणटा की हर घर जल आम्ही सुरवात केले. हर घर फायबर आम्ही सुरवात करपाचे आसा आणि हर घर कौशल्य प्रत्येकाच्या घरात हर घर एकटो तरी कौशल्य युक्त आसचो म्हणूनच सरकार आज हर घर कौशल्य लॉन्च करता. त्या निमित्तान प्रत्येक भुरगो व स्किल्ड जावचो ही स्कीम आयच्यात आम्ही सुरवात करता. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे विकसित भारत 2047 चे स्वप्न ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आमकां दाखयला. पण आझादी का अमृत काळात फुडल्या 25 वर्षाचे स्वप्न दाखयता असताना या गोंयात फुडल्या 25 वर्षाचो स्किल्ड कर्नाटक तयार करपा खातीर आणि विकसित भारत 2047 चे स्वप्न हे साकार करपा खातीर आयचो कौशल्य महोत्सव हो खूप महत्वाचो आसा. आणि तेकाच लागून कौशल्ययुक्त युवा तयार जावचे हे स्वप्न गोंय सरकारान उराशी बाळगिना आणि ते स्वप्न साकार करपा खातीर केंद्राच्या सहकार्यात सातत्यात वेगवेगळ्यो स्किमी आम्ही लॉन्च करीत आसा. वेगवेगळ्यो हर घर कौशल्य यासारख्यो योजना आम्ही सगळ्यांच्या मध्ये हाडटा. म्हाका सांगता आसतना खूप खोस भोगता की आयच्या या हर घर कौशल्ययुक्त कार्यक्रमाक आम्ही सगळ्यांच्या पर्यंत पावपाचो प्रयत्न खूप मोठ्या प्रमाणात आमच्या स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री प्रत्येक आयटीआयतल्या आमच्या प्रत्येक टीचर या सगळ्यांनी केला. बट खूपशा भुरग्यांनी आमकां रजिस्ट्रेशन केला. बट रजिस्ट्रेशन केल्ल्या पोर्टलाच्या उपरांत तुमकां अप्लाय करप तितकेच गरजेचे आसा. रजिस्ट्रेशन करून जावचें ना. आज जवळपास 9000 प्लस भुरग्यांनी अप्लाय केला. हाज्याय फुडें
फुडले कंटिन्युअसली तुम्ही अप्लाय करत रावचे, रजिस्टर्ड करचे आणि ताज्या उपरांत आपुणूच पोर्टलाचेर वचून अप्लाय करचे. आपल्याक मेळटा ती ऑपॉर्च्युनिटी पयली घेवची. सगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ब्लॉक करून दवरच्यो न्ही. सगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज जर ब्लॉक करून दवरले जाल्यार फुडले 6 म्हयने आमीच एप्रेंटिसीप वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी घेवपाक पावचे ना. म्हणून माझी सगळ्या युवकांक रिक्वेस्ट आसा, तुमकां संदी वेगवेगळ्या जाग्यार मेळटली, बट सध्या अवेलेबल आसलेल्या संदींतली बरी ऑपॉर्च्युनिटी खंयची ही तुम्ही चूज करची आणि जाता तितके बेगीन एप्रेंटिसीपाक जॉईन जावचे, जेणे करून तुमचे 1 वर्स पुराय जातले आणि फाटल्यान जो यूथ आमचो येवपाचो आसा, जे चली आमकां रजिस्टर्ड करपाचे आसा, तेणी फुडल्या ऑपॉर्च्युनिटीक एप्लाय करचे. आणि नॉट ओन्ली इन द गव्हर्नमेंट बट प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यो कंपनी बी तुमकां जॉईन करून घेवपाक उत्सुक आसा, जॉईन करून घेवपाक रेडी आसा. म्हणजे कित्याक रिक्वेस्ट आसा, प्रायव्हेट सेक्टरांत जे जॉईन जातले तांकां आमी ठरयला ताज्या पेक्षा चड ऑनरेरियम मेळटलो. म्हणजे सम ऑफ द कंपनी दे आर रेडी टू गिव मोर देन 20,000 ऑल्सो. आम्ही तर म्हटला की ग्रॅज्युएटाक आम्ही फक्त 13,000 रुपये दिता. म्हाका थोड्या कंपनींनी सांगले वी आर रेडी टू गिव द 20,000 ऑनरेरियम. आणि इवन दो दे हॅव प्रॉमिस, आम्ही जेका जॉईन करता ते जर सिन्सियरली तेंच्यांनी जर काम केले आसत जाल्यार विदिन द इयर आमचा परमनंट जॉब जो आसा, मोर देन 50% भुरगे जे एप्रेंटिसीपाक जॉईन जाता तांकां परमनंट जॉब त्याच कंपनीन दिवपाचोय थारायल्लो आसा. आणि एक कंटिन्युअसली मॉनिटरिंग आमचे स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री हाज्या फुडें कंटिन्युअसली करतली. गोंयांत म्हाका दिसता की बरेच जण म्हणटात की आमचो नंबर वयर आसा. हांव जाल्यार म्हणटलो की ते फक्त वाट पळयतात सरकारी नोकरेची म्हणून नंबर वयर आसा, पण गोंयांत अशा पद्दतीची बेकारी केन्नाच ना. हाज्याय फुडें बेकारी आसना, कारण मोठ्या प्रमाणात ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा. अलोन द टुरिझम इंडस्ट्री फुडल्या 2 वर्साच्या भितर मोर देन 2 lakhs ऑपॉर्च्युनिटीज हॉटेल इंडस्ट्रीतली अवेलेबल आसा. आमी जेका म्हणटा जर व्हाईट कॉलरूय जॉब जाय आसत जाल्यार आमी अशा पद्दतीन जॉईन जाले जाल्यार सगळ्यो टुरिझम सेक्टरांतले ऑपॉर्च्युनिटीज आमचे गोंयांतले युवक घेवपाक शकता आणि तांच्यांनी घेवच्यो हे तांच्या कडेन हांव मागता. निश्चितच रित्या आयच्या ह्या दिसा तुमकां सगळ्यांक एड्रेस करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता की 10 जाग्या वयले आमचे वेगवेगळे मंत्री, आमदार त्यांचे थंयसर हो कार्यक्रम अटेंड केलो. आणि हे सोंपल्या उपरांत आमी सगळ्या जाणांक जे हांगासर आयल्या तांकां लेटरां, तेचे कॉन्ट्रॅक्ट सायन कन्सर्न हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द कंपनी, HR हेड हांच्या हातात दितले. ती भुरगीं तांच्या कंपनीन वचून जॉईन जातले, ते भुरगे त्या डिपार्टमेंटान वचून जॉईन जातले. सेम 10 जाग्यांचेर आमी आतांच ही लेटरां तांकांय मेळटली. हांव सगळ्या भुरग्यांक जे आज जवळपास 9,000 भुरगे आज एप्रेंटिसशीप म्हणून गोंयभर जॉईन जाता तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आणि निश्चित रित्या इन फ्युचर आमी म्हणटा की नवो भारत निर्माण करता आसतना नवे गोंय निर्माण जावचे आणि नव्या गोंयांत स्किल्ड मॅनपॉवर तयार जावची, ताज्या खातीर आमी सगळे सज्ज आसा काय ना? आसा जाल्यार म्हाज्या बरोबर दोन्ही हात वयर करात आणि घोषणा दियात. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. हांव म्हणटलो कौशल्य भारत, तुम्ही म्हणात कुशल भारत. कौशल्य भारत, कौशल्य भारत, कौशल्य भारत. भारत माता की, भारत माता की. थँक्यू. कौशल गोय, कुशल गोय हे एक व्हडले सपन मुख्यमंत्र्यांनी पळयले आणि आज त्या दिकेन पहिले पावल उखलले. जोरदार ताळ्यो भोवनेस मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांच्या खातीर जावपाक जाय. वेगवेगळी 10,000 अपेरेंटिस कॉन्ट्रॅक्ट्स आज दितले. गोंयांत उदरगतीच्या दिशेन स्वयंपूर्ण जावचे नदरेंतल्यान तशेंच गोंयचे भविश्य बळिश्ट करचे नदरेंतल्यान उखलिल्ले हे एक म्हत्वाचे आणि खाशेले पावल जावन आसा. Thank you very much, sir. We are very fortunate to have your guidance and support with us. And now, as we move on to the main focus of today's program, awarding the apprenticeship contract letters. We will read out the names and I request you all to please come up as we read your names. Can I request the guests, please? Can we begin with the Goa Police Department? Can we have representatives of the Goa Police Department to come up and receive their
Can I request you to please come up and accept the contract letters from the Honorable Chief Minister and Chief Guest of today's function, Dr. Pramod Sawant and the other guests. सगळ्यांनी येऊन मानेस्त बसले त्याच्या फाटल्यान All the apprentices, please come up on stage and stand behind the guests. These सगळ्यांनी are मानेस्ताच्या फाटल्यान बसून उभे राहून अमोय फोटो ऑपॉर्च्युनिटी खातीर सगळ्यांचे अभिनंदन सगळ्यात पयलीं. Ladies and gentlemen, these are the youth of Goa who have availed of the opportunities created by the departments and have signed up the apprentice contracts and they have begun their apprenticeship from Monday. ए चारी गोवा पोलीस डिपार्टमेंटान 59 जाणां अप्रेंटिसचे कॉन्ट्रॅक्ट आज मानेस्ताच्या हस्तुकी सामोरचे असोकी अशेंच खुबशे डिपार्टमेंटांनी अप्रेंटिसशीप कॉन्ट्रॅक्ट आसले ते कॉन्ट्रॅक्ट लेटर मुख्यमंत्री अंजना रिप्रेझेंटेटिव्ह कडेन दितात These are contracts which have been delivered over here, but we have them on the menus as well. मदियो Next department, River Navigation Department. Beginning तयार रावचे, बेगोबेग स्टेजच्या लागीं येवन रावचे. River Navigation. After that, we'll have the Deccan Fine Chemicals India Private Limited. Representatives from Deccan, please be ready. You can come forward. I'll just go through the order for your reference. Please be ready, but we can say on some time. After Deccan, we follow the Director of Food and Drugs. We follow the Director of Higher Education. Task Holding Grade Department Staff. Director of Social Welfare. Goa Forest Department. Member Resorts and Hotels Limited. Electricity Department. Director North. Science Services Private Limited Goa. Director of Accounts. Excise Department. Taj Wada Reserve Staff. Commissioner of Labor and Employment. Office of the State Registrar Company of Mobility Services. Unity and Laboratories. Department of Information Technology, Commerce and Communication. Director of Fisheries, Microlabs Limited. Director of Sports and Youth Affairs. Director of Education, Corporate Goa. Director of Technical Education, Public Works Department. करता है